احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے طواف کرنا، ان کے آگے جھکنا، ان کو بوسہ دینا، یار یہ احمد بریلوی صاحب جو ہیں یہ کون سے بریلوی ہیں؟ یا یہ بریلوی کوئی اور بریلوی ہیں؟ یہ اپنے مزارات کے بعد کیوں نہیں لکھ کے لگاتے؟ کور کر دیجیے آپ نے. یہ سنیں الجواب. سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع اس شرع متین ہے، کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء اکرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً از روئے شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں، اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے، مذہب چار ہے. چار نہیں نے بھائی، بہت سارے نے. ہوں اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب، تے جعفری بھی ہے ایک مذہب، ہوں اگے بھی ٹر پہ جے کافی سارے. الجواب، بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے، اور احود منع ہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو. 4 ہاتھ ہے، سن لو کنے جے، یہ ہاتھ ہے نہیں ہے چپیڑ والا ہاتھ، یہ ہے 1.5 فٹ کتنا ہوا؟ 3 فٹ، 3 اور 3 6 فٹ. احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ قبر سے، کسی بھی بزرگ کی قبر سے 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں. ہاں ہوں تو بریلوی صاحب ہی غلط ہو جان گے. آپ بڑے عالم ہیں ان سے، آپ نہیں چھوڑے، آپ بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب؟ آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس پہ بریلوی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں. یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرت کر جائے؟ وہ کہتے ہیں جی بریلوی اور سرکار ہے تو بند کمرے چ کہندے نے کان نیچے ہوئی، امام ابو حنیفہ کے زمانے بند کمرے چ بھی کان کہندے نہیں اوپنلی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اعلی حضرت پیر مل، واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور کوئی نہیں. تسی جڑے بریلوی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے میں نوکری فارغ کرانا ہوں ممبر تے گل کر کے دسن جے سمجھدے نے کہ اسی کوکم نوانی صاحب آر لال دے ہاں تے اے ممبر تے بیان کر. نہیں یہ حنیف قریشی صاحب وغیرہ کہ او یار کہ اعلی حضرت 2 ہیں، ایک اعلی حضرت پیر میر شاہ صاحب بھی ہیں. او چھڈو جی اعلی حضرت 2 نے، اعلی حضرت ہی کی نے، او چھڑ دیو شاہ جی. علمی اختلاف سنیں جی، ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کم از کم 4 ہاتھ 6 فٹ کہتے ہیں دور رہے عام بزرگوں کی قبروں سے، اور فاصلے پر کھڑا ہو، یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چومنا، یہ تقبیل عربی من تھوڑی سی آتی ہے. وہ کہتے ہیں چومنا کہاں ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہوں تو چومنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہائے صدقے جاواں ہے ہوں اعلی حضرت 2 ہی تو بنانے چاہیے نے، کیونکہ ایک اعلی حضرت تھوڑا جہا تھوڑے خلاف ہو گیا، اور 2 بنا لو، ایک اور بنانا پے گا، اور ہی بنانا پے گا. اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے، یہ میں نے آج دکھا دیا ہے. یہ احمد بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر. وہ کہتے ہیں چومنا شومنا منع ہے، تو کم از کم احمد بریلوی صاحب کی یہی عبارتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے نا. یہ جب کہتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت، بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا، میں نے دیکھا مزاروں پہ لگی، یہ مہروی تو نہیں کہتے نا اپنے آپ کو. پھر پیر میر شاہ صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے، اور 1937 فوت ہوئے نے. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں. جو پہلے فوت ہو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے. اور پھر احمد بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر باقاعدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا، وہ آج تک موجود ہے. پیر میر شاہ صاحب نے احمد بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا ہی ہے کہ ان دونوں کے بڑے شدید، بلکہ شاید ایک دفعہ قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب اور احمد بریلوی صاحب کے حرام اور حلال کے اختلاف، وہ علمی اختلافات ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. نہیں عزت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں حرام اور حلال کے اختلاف. ہاں نہیں ہو سکتا علمی طور پہ. جی جی ہو سکتا. مجتہدین تھے دونوں. جی جی اچھا نہیں مجتہد تو 4 ہیں. نہیں وہ نیچے لیول لاتے ہیں نا، نچلا لیول. آپ اتنے بڑے بزرگوں کہہ رہے ہیں نچلے لیول کے. نہیں ظاہر ہے اب امام ابو حنیفہ سے تو ان کا مقابلہ نہیں نہ کرتا. ہاں طبقات ہیں. آپ دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں. اچھا یہ بتائیں جی جو کتا اور 7 طبقات ہیں. سورہ دیکھیں سورہ الحجر میں آیا اور کہا کہ ہر طبقے کا اپنا حصہ مقسوم ہے. کتب غوث اور ابدال جو ہیں یہ اس کا سوال ہوا ہے. جی جی تو کیا کہ بھی آیا ولی اللہ کو ان ناموں سے پکارنے میں کوئی شرعی طور پہ حرج ہے؟ یہ نام انہوں نے خود بنایا ہے. یہ جو مرضی کہیں، یہ گھوڑے شاہ کے، کانوالی سرکار، کتے شاہ، بلی شاہ، سید پگیاڑ حسین شاہ، یہ مزار تھا وہ اب انہوں نے بورڈ ہی ہٹا دیا. میں نے اتنی دفعہ لیکچر میں نام لیا ہے اسلام آباد ہائی وے پہ.
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पगियाड़, पगियाड़ वो स्टेशन कुत्ते को कहते हैं, पगियाड़ हुसैन शाह। भाई आप कुत्ते शाह, घोड़े शाह, मादू लाल हुसैन जेड़ा मुंडे ते आशिक हो गया सी, तुसी जो मर्जी नाम रखो, गौस कुतुब अब्दाल भी रख दो, कोई फर्क नहीं। कुरान हदीस का मसला नहीं है, आप अपने नाम रखें अपने बुजुर्गों के, जो मर्जी रखें, बिल्ली शाह, बिच्छू शाह, जो मर्जी रखें, कांवली सरकार, बिलिया अली सरकार, जो मर्जी रखो। अच्छा, कुरान हदीस का जब मसला ही नहीं है, कुरान हदीस का जब मसला होगा, जब कुरान अब्दाल का लफ्ज है, अल-मुस्तदलिल हाकिम में हदीस है कि शाम में अब्दाल होंगे, और जामिया तिरमिजी में डिटेल मौजूद है कि वो इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि वो अहले हदीस होंगे। पता है आपको, मेरा इसके ऊपर क्लिप चढ़ा हुआ है, क्या अहले हदीस की वजह से दुनिया में रिस्क तकसीम किया जाता है? मैंने जामिया तिरमिजी हदीस इमाम तिरमिजी सलफ का फाहम उसमें लिखा है कि इमाम तिरमिजी कहते हैं वो अहले हदीस होंगे जिनके से लोगों को रिस्क दिया जाता है। साहब कहेंगे नहीं वो वाबी अहले हदीस नहीं, वो साढ़े अहले हदीस ने। मैं तो बिरलवी अहले हदीस नहीं देखा कि मस्जिद में लिखा हो। अच्छा, एक बात वहां पर ये हुई, उन्होंने कहा जी बल्कि देखो अहले हदीस ना ले और ठंडे ही पै गए थे, गौस कुतुब अब्दाल होते ही ठप हो गया जे। अच्छा, एक गौस कुतुब तो कहीं नहीं, अब्दाल का लफ्ज है और कहा गया अहले हदीस होंगे। आप मानेंगे अहले हदीस अब्दाल को? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, अब ये है कि ये जो आपने सारे मुकादमे फिक्र के उलमा को चैलेंज कर दिया, ये नो आपके पास पहुंच जाए मुनाजरे के लिए। नहीं, मुनाजरे के लिए पूछा मैं एक शाह जी एक बात ऐड कर, एक बात मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाल दी, अल्लाह ने एक जो है ना वो मोबाइल छोड़ दें, जो ये अक्सर ये भी मिसाल दे रहे होते हैं कि जी वो नीब कुरैशी साहब ने कहा था, मुझे अब उतर रहा है दिमाग से कि वो जी मोबाइल जो है इतनी दूर सुन सकता है, तो अल्लाह के औलिया क्यों नहीं सुन सकते इतनी दूर से? इलियास कादरी साहब ने, हाँ, ये इनको जवाब मेरे जैसा बंदा ही दे सकता है। इनको पूछे मोबाइल को तो छोड़ दें, फिर कहते हैं मोबाइल अफजल है या औलिया अल्लाह। मैं कहता हूं जी मोबाइल को तो छोड़ें, इलियास कादरी साहब के मुरीद अफजल है या चिड़िया अफजल है? दसो जी तुसी, अशरुल मखलूकात चिड़िया या मुरीद ने? मुरीद है। तो इलियास कादरी साहब के मुरीद क्यों नहीं उड़ सकते? इसका मतलब चिड़िया से अफजल नहीं है। विठा करने वाली चिड़िया जेडी फिका हनफी देता है, अगर हमारे नजदीक तो नहीं लेकिन इनके नजदीक अगर कपड़ों के ऊपर ये बीट कर दे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, वो इनके मुरीदीन से अफजल है। बल्कि मैं तो इससे आगे इलियास कादरी साहब खुद उड़ के बताएं, ठीक है ना जी? तो ये इस तरह के इल्जामी जवाब देते हैं ना, तो हम उससे बेहतर इल्जामी जवाब दे सकते हैं। इसकी फकी आपको तारुल कादरी साहब ने दिया ना, मेरे तो ज़हन में खुद बखुद आती है ना, कोई सुनी जो तारुल कादरी साहब ही साडे मुर्शिद ने थे, आजकल असी उन्होंने मुर्शिद। तारुल कादरी साहब कहते हैं जी, ये जो बात करते हैं ना, ये वली का जो लेवल होता है ना, लो लेवल होता है, वो करामत वो दिखाता है। वो कहता है सबसे बड़े वली कौन थे? इमाम हुसैन। कहते हैं कि इशारा करते, कहते हैं ये पागल लोग जो बात करते हैं ना जी, उन्होंने करामत दिखाना वली की लो लेवल की निशानी है। वो कहते हैं जो हाई लेवल का वली होता है वो करामत नहीं दिखाता। अच्छा, इनको कह फिर जितने बुजुर्गों की आप करामात कह के जी फलाने ने 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का कहते हैं ना, उस टाइम 90 लाख बादी ही नहीं सी ते झूठ मार देने, वो 633 हिजरी में फौत हुए हैं, अब 1438 हिजरी है, 800 साल पुरानी। कुछ छोड़ो 90 लाख ना 90,000 तक लै ਉਹਦਾ ਆਦਾ ਲਾ ਜੇ ਮਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, खुदा दा ना जे। एक क्योंकि इन्होंने जो तुसी करामात दस दो जी कि उन्होंने वो जनाब उन्होंने अपनी जूती को हुक्म दिया, वो अली अजमेरी साहब के बारे में भी वो जादूगर के सर पे पड़ी नीचे आई, ये मैंने सारे लोअर लेवल के वली ने, मतलब इमाम हुसैन लोअर है ना, इमाम हुसैन के नहीं अपने जमाने में भी सबसे लोअर थे, क्योंकि इनसे जब्त नहीं ना हुआ, इनसे करामतें जाहिर हो गई ना। इमाम हुसैन से तो लोअर है, इमाम हुसैन से तो सारे ही लोअर है, ठीक है ना। वो मेरे पास एक बरेलवी आ गया, कहता तुसी किहड़े इमाम नूं मनदे हो? चारां चों। मैं कहा मैं इमाम हुसैन नूं मनना। नहीं कहते नहीं जी इमाम हनीफा। मैं कहा इमाम हनीफा वड्डे नहीं इमाम हुसैन, फिर हम तो इस तरह की फकीर देंगे। मैं तो इमाम हुसैन नूं मनना। चलो अगर इमाम अबू हनीफा वड्डे ने तो मैं उन्होंने मान लेना, पहले इमाम हुसैन नूं मैं मनना, तो मैं भी हुसैनी है जो मैं एडी दलेरी नाल जेहड़ी गल कर रहा है ना शाह जी, तो इसका मतलब है कि अपने ज़माने के सबसे लोअर लेवल के औलिया है जिनकी ये झूठी करामात हमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो उनको कहें जो लोअर लेवल के है ना, इस जमाने में भी लोअर लेवल के फिर तारुल कादरी साहब होंगे यकीनन। वो दावा कभी नहीं करेंगे कि मैं हायर लेवल का हूँ, अपनी आर्जी करेंगे। इलियास कादरी साहब लोअर लेवल के हैं। इनको के लोअर लेवल के को 2-4 बच्चे बचुंगड़े ले आए, हम जो है जियो को, ARY को, दुनिया टीवी को, BBC को, CNN को बुला लेते हैं, शड़ोला करो जनाब तो वीडियो बनाने हैं, सारे पाकिस्तान को बरेलवी कर लो, नहीं कर के दिखाओ। उन्होंने बताया ना, वो कहते हैं जी ये मोहम्मद पनाह टूटाना जिंदा मौजूद है, टूटानी सॉरी, वो कहते हैं जी वहां पे सखर में के बकर में मुनाजरा हुआ था, अहले हदीस था या देवबंदी था, देवबंदी रिजवान, वो जनाब आग में सानू पता है। मैं मोहम्मद पनाह टूटानी के साथ इस तरह बैठ के 3 घंटे गुफ्तगू की हुई है,
ਹੁਣ ਟੋਟਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, कितने साल हो गए ना गायब हो गए ना टोटानी साहब। टोटानी साहब को सीनुद्दीन शाह साहब ने बुलाया था पिंडी में। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ता था। हम पूरी बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके आए थे उनकी जियारत करने के लिए। उसके बाद वो सैलमगीर आए, मैं 2-3 घंटे उनके पास बैठा रहा। ये वो खुद रावी हैं इस बात के। दूसरा वर्जन भी लें, वो जो रिजवान, डॉक्टर रिजवान था, एक साढ़े डॉक्टर रिजवान साहब बैठे हैं ना, ये वो डॉक्टर रिजवान, वो कहता है जी ये टोटानी वाले बंदियां ने, बदमाशा ने फड़ के मनु आगे सुटिया। वो कहते हैं मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया। तो टोटानी साहब तो चलो एक चेक्ड वली है ना, एक बार जनाब मेरे कहने थे जियो वाले दे सामने, ARY दे सामने ए टोटानी नु आगे जसी सुटने। नहीं वो कहते हैं ना आप भी साथ आप भी जाएं। नहीं ऐसे क्यों चाहिए? मसला है हमारा तो दावा ही कहीं नहीं है ना। हमारा ये हम तो कहते हैं कि ये कभी कभार होगा। हजरत इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई, कितने वाकयात है कि सहाबा कराम को आग के कड़ाहों में जलाया गया, शहीद किए गए सहाबा कराम। जंगे बदर में, गज़वा ओ खंदक, औद के अंदर टुकड़े भी साहबा के किए गए। तो क्या उनकी वलायत नहीं थी? जिनको तेल के तपते हुए कड़ाओं के अंदर रोमन एम्पायर के लोगों ने जलाया है, जिन्हें साहब को जंगे यरमूक में कैद बना लिया और कत्ल किया इस तरीके से, और उनको कहा गया कि नबी इस्लाम को गाली दो, उन्होंने गालियां नहीं दी, और आग के कड़ाए में उन पे तो आग कोई नहीं ठंडी हुई है, हजरत इब्राहिम पे ही ठंडी हुई थी ना। ये कभी कभार ये मामलात होते हैं ना। लेकिन ये टोटानी साहब टेस्टेड वली हैं, एक बार टेस्ट कीते हैं तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। इनको हम जनाब आग में क्या फेंकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती इनके नीचे जला देते हैं, इनकी पूरी वलायत खुल के सामने आ जाएगी। जेलम अकेडमी लाओ, सारी वलायत इन्होंने बाहर कर रहे हैं, 2 मिनट ही मनेगा हर्ष है। और ये मोमबत्ती उस टाइम तक नहीं टाणी जो तक मनेगा नहीं कि इन्हें झूठ मारा सी उदू भी, तो सारी बुजुर्गी बाहर आ जाएगी। ये धोखे देना बंद करें। ये दीन को मेरे भाई बदनाम कर रहे हैं ये लोग। दीन में इस तरह चीजें नहीं है। जो करामात और जो मुर्जात का मामला है वो बिल्कुल अलग है। मसला नंबर 131 ABCD मेरा 4 लेक्चर्स के अंदर को 8-9 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, जिसे शो को तो वो देख सकते हैं।